See Nana, yeah. See, before going to the presentation today class Nana, I'm going to discuss the problems which I have given Nana. Nana, it's okay Nana. That is why I didn't consider that the programs in this quiz Nana. ఈసారి మార్క్స్ ఎవాల్యుయేషన్ లో I didn't consider that programs నేను కన్సిడర్ చేయలేదు నాన్న. Okay, I didn't understand the difference of interpreter and compiler. You check the first video. If you want, you can check the first video, then you will get an idea what is the difference between the compiler and interpreter. Interpreter going to execute the line by line. Compiler is going to execute the entire code once. Nana. Yeah. See, now the first program. Nana. First program, write a program to find the sum of digits of given number. Chunana. Only if the number contains 4 digits. Otherwise, print the operation is not possible. So, ఏం చేయాలని ఇక్కడ చూడండి. You need to perform the operation. Please note this. You need to perform the sum of digits operation only if you have a 4 digits 4 digits. How would you know that the number contains only 4 digits? Tell me. How would you know that say that the number contains only 4 digits? Enana, a number contains only 4 digits. Exactly, Nana. Exactly. Yeah, Nana. So if n value is greater than 999 and n value is less than 10,000, Nana. Right? So this is the condition, Nana. This is the condition. Let us do that program, Nana. Program చేద్దాం చూడండి. కొద్దిగా ఫాస్ట్గా వెళ్దాం అన్న, కొద్దిగా లిటిల్ ఫాస్ట్గా వెళ్దాం. ఎందుకంటే మనము చాలా టైం వేస్ట్, ఐ మీన్ ఈ డిస్కషన్ లోనే ఎక్కువ అయిపోతుందన్న. చూడండి, సి ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద ఎన్ నెంబర్ అన్న. రైట్, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఈజ్ ఓన్లీ కంటెన్స్ 4 డిజిట్ నెంబర్ అన్న. యు నో దట్ 4 డిజిట్ నెంబర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, మనకు 1000 నుంచి 999 వరకు ఉండేది మాత్రమే 4 డిజిట్ నెంబర్. ఎస్ ఆర్ నో? Right, for that n is greater than 999 and n is less than 10,000. See, Nana, then only you need to perform the operation. Else print operation is not possible. Not possible. Yes or no? No, operation is not possible. Right? చూడండి, ఇఫ్ చూడనా ఒకవేళ ఆపరేషన్ పాసిబుల్ అయితే ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ డన్ దట్ 3 డిజిట్ నెంబర్. ఎస్ ఆర్ నో? 3 డిజిట్ నెంబర్ కి ఆల్రెడీ మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేశారు నాన్న. ఎస్ ఆర్ నో? వి ఆల్రెడీ సాల్వ్ దట్ 3 డిజిట్ నెంబర్. ట్రై టు రెస్పాండ్. సైలెంట్ గా ఉంటే నాకు చెప్పబుద్ధి కాదు. సో ట్రై టు రెస్పాండ్. రైట్, యూ ఆల్రెడీ సాల్వ్. రైట్, సో ఎస్ ఈక్వల్ టు 0. హౌ టు గెట్ ద లాస్ట్ డిజిట్? హౌ టు గెట్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ నాన్న? ఎస్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు n modulo division 10 nana. N modulo division 10, then you'll get the first digit. After that you remove the last digit nana. Last digit remove cheyalante 10. Right, after that the same procedure nana, same procedure, you just repeat that chudana, same procedure. So first digit remove avutundi, second digit, third digit, right, fourth digit. After that print of yes nana. Babu, that's all. This is the code. Chundi, if you enter 9087, result is 30. Okavela chunana, if you run this code 123, operation is not possible. Got it? Nana? See Babu.
సీనన్నా సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ నేను షేర్ చేస్తానన్నా మీతో. ప్రోగ్రామ్ 3 సో వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ 3? అన్నా డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? ఏం బాబు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ప్రోగ్రామ్ లో? రైట్ అన్న. చూడండి ద సింపుల్ ప్రోగ్రామ్, కానీ చాలా మంది చేయలేకపోయారు. అన్న కొద్దిగా చూసుకోండి. See, all the concepts you learned only, right? మీరు నేర్చుకునే కదా కాన్సెప్ట్స్. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ నాన్న, నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. చూడన్నా రైట్ సి ప్రోగ్రామ్, చెక్ ద స్ట్రింగ్ కన్స్ట్రైన్స్ ఓవెల్స్ అన్న. ఓవెల్స్ ఉన్నాయా లేదా? ఓకేనా, ఓవెల్స్ ఉంటే ఎస్ అని, లేకపోతే నో అని ప్రింట్ చేయాలన్నా. చూడండి ఇక్కడ ఓవెల్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? సి బాబు, ఈ ఫస్ట్ రీడ్ ఏ స్ట్రింగ్ అన్న, స్ట్రింగ్ రీడ్ చేయాలి. యు నో దట్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ద సబ్ స్ట్రింగ్? సబ్ స్ట్రింగ్ ఎలా చెక్ చేస్తారన్నా మీరు? హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ద సబ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ స్ట్రింగ్? ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ లో సబ్ స్ట్రింగ్ ఇన్ ఆపరేటర్, రైట్? ఇన్ ఆపరేటర్, రైట్? సి, సో హియర్ ఐ హావ్ గివెన్ ఓన్లీ స్మాల్ యాననా, స్మాల్ ఏఐఓయు నాన్న, స్మాల్ ఏఐఓయు. చూడండి, ఇఫ్ ఏ ఇన్ ఎస్ ఆర్, సో ఏదో ఒక ఓవెల్ కదా నాన్న, అందుకని ఏ ఈ ఇన్ ఎస్ ఆర్ ఏఈ ఓ ఇన్ ఎస్ ఆర్ ఏఈ ఐ కదా, నెక్స్ట్ ఐ కదా నాన్న, ఐ ఇన్ ఎస్ ఆర్ ఏనన్నా లాస్ట్ థింగ్. సో ఆర్ ఆపరేటర్, సో what is the చూడన్నా, ప్రింట్ ఎస్ బాబు, దట్స్ ఆల్. ప్రింట్ ఎస్. ప్రింట్ నో. సీనన్నా ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసేసి ఏ ఉన్నా కూడా, ఏ ఉన్నా, ఏ ఈ ఉన్నా, ఓ ఉన్నా, ఐ ఉన్నా, యు ఉన్నా, ఏదో ఒక లెటర్ ఉంటే కదా, చూడండి అదే కదా కోడ్. రైట్ సి ప్రోగ్రామ్ టు చెక్ ద వెదర్ ఏ స్ట్రింగ్ కంటైన్స్ ఓవెల్స్ ఆర్ నాట్. ఓకేనా, ఓవెల్స్ ఉన్నాయా లేదా, ఏదో ఒక ఓవెల్ ఉన్నా చాలన్నా, ఏదో ఒక ఓవెల్ ఉన్నా చూడండి. ఇఫ్ యూ ప్రింట్ ఏబిసి, ఎస్ ఓవెల్ ఇస్ దేర్. ఇఫ్ యూ ప్రింట్ బిసిడి, ఓవెల్ ఇస్ నాట్ దేర్. ఏం బాబు, దిస్ ఇస్ ద కోడ్ టు చెక్ ద ఓవెల్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఓవెల్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్. చూడన్నా, యు నో ఆల్రెడీ ఇన్ ఆపరేటర్, ఎస్ ఆర్ నో? మీకు ఇన్ ఆపరేటర్ ఆల్రెడీ తెలుసు కదా నాన్న. ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఇన్ ఆపరేటర్ ఇస్ గోయింగ్ టు చెక్ ద సబ్ స్ట్రింగ్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలిఫ్ కూడా చేయొచ్చు నాన్న, ఎలిఫ్ కూడా చేయొచ్చు. కెన్ డూ విత్ ఎలిఫ్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ. సీ నాన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ is ఓన్లీ a string contains 5 ఓవెల్స్ అన్న, అంటే 5 ఓవెల్స్ ఉంటేనే
5 vowels ఉంటేనే ఎస్ అని ప్రింట్ చేయాలన్నా. దెన్ వేర్ ఐ నీడ్ టు చేద్దాం కోడ్ నా ఐ నీడ్ టు ప్రింట్ ద ఎస్. ఎస్ సో ఎస్ ప్రింట్ చేయాలి ఎప్పుడంటే ఏ స్ట్రింగ్ కంటైన్స్ ఆల్ ఓవెల్స్ అన్న, అన్ని ఓవెల్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ షుడ్ ఐ యూజ్ హియర్? ఎగ్జాక్ట్లీ నాన్న, సూపర్ నాన్న. You should use in place of or you should use and nana. In place of or you should use and. చూడండి, if you ABC it no nana. For example, if you run A E I O U చూడన్న ఇలా ఉందనుకోండి, దెన్ చూడండి ఎస్ రైట్, ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ ఓవెల్స్ రైట్. చూడండి ఏ ఉంది, ఈ ఉంది, ఐ ఉంది, ఓ ఉంది, యు ఉంది రైట్. వేర్ నానా ఈక్వల్ టు యూజ్ చేయలేరు నానా, ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ ఏని ఎలా కంపేర్ చేస్తారు దీంతో ఏబిసితో? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ రైట్ మాలతి. సో ఏ ఇక్కడ ఏబిసి ఉంది, ఇక్కడ ఏ ఉంది నాన్న. యూ డోంట్ యూజ్ ఈక్వల్, డబుల్ ఈక్వల్ వర్కౌట్ అవ్వదు, దిస్ ఇస్ రాంగ్. యూ షుడ్ యూజ్ ఇన్ నాన్న. ఇస్ దిస్ క్లియర్ మాలతి? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సి ప్రోగ్రామ్ లో ప్రింట్ ఎఫ్ అని టైప్ చేయాలన్నా, నాకు అర్థం కాలేదన్నా మీ క్వశ్చన్ ఏంటో. వాట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్? ఏనా ప్రింట్ ప్లేస్ లో ప్రింట్ ఎఫ్ యూజ్ చేయొచ్చు. సీనా ద నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్. Sir, the next program. Sir, the first program, instead of write the loop, if you write a code for only 4 digits, then also program will execute for the only 4 digits. Yanna, it is works for only 4 digit number. Venkat Sai, it works for only 4 digit number nana. 4 digit mar maatrame work out avutundi. It doesn't work for the remaining nana. Babu, next program చూడండి. Next program, write a C program, read 2 numbers and a choice from the input. If the choice is 1, 2, 3, 4, ఎంత చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఉన్నది, స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ కదా. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో రాంగ్ రాసా చూడండి. ఏమన్నాడు, 2 నెంబర్స్ రీడ్ చేయాలన్నా, 2 నెంబర్స్ రీడ్ చేయాలి రైట్. అండ్ ఆల్సో యూ రీడ్ ఏ చాయిస్ అన్న, చాయిస్ కూడా రీడ్ చేయాలన్నా, చాయిస్ కూడా రీడ్ చేయాలి. సో ఏమన్నానన్నా, ఇఫ్ సి ఈక్వల్ టు 1, దెన్ యూ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ ద అడిషన్ రైట్. ఏనన్నా ఏ ప్లస్ బి రైట్, ఇదే కదా వాడు చెప్పింది, ఏ ప్లస్ బి.
perform చేయాలి if c equal to 2 nana, they need to perform the subtraction. ఏం బాబు మీరు చూడండి, మీరు చేసిన మిస్టేక్ చెక్ చేసుకున్నానా? if c equal to 3, you need to perform the multiplication. if c equal to 4, you need to perform the division. Else you can use any type now, that is not a big issue. Okay na, into float mention cheyanappudu you can take the any type. నార్మల్ గా మీ ప్రోగ్రామ్స్ లో అయితే అక్కడ శాంపుల్ ఇన్పుట్ కూడా ఇస్తారు నాన్న, సో అందుకని వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, ప్రింట్ ఇన్వాలిడ్ చేయొచ్చు, invalid. See nana, if you run this code, so 23 45 choice is 6, invalid nana. For example 23 45 choice is 3, multiplication. Got it? See nana, this is the program. You know already else if letter తెలుసు కదా నాన్న మీకు. How you can declare the both at a time nana? Only one type you can declare, not both, it is not possible. Yeah nana, sometimes you can use choice as a star కూడా, కానీ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో ఏమి ఇచ్చాను నేను చూడండి. ఇఫ్ యువర్ చాయిస్ ఈజ్ 1 అన్న బాబు, ఇక్కడ చాయిస్ ఈజ్ 1 అన్నాను కదా, చాయిస్ ఈజ్ 1, చాయిస్ ఈజ్ 2, చాయిస్ ఈజ్ 3, చాయిస్ ఈజ్ 4 అన్నాను కదా, సో అందుకని ప్రోగ్రామ్ అలానే రాయాలి మనం. Got it? ఏనా, got it? Is this clear? No, switch doesn't support by your Python అన్న. Python లో switch support చేయదు నాన్న. స్విచ్ అనేది పైథాన్ లో సపోర్ట్ చేయదు నాన్న. స్విచ్ అనేది పైథాన్ లో సపోర్ట్ చేయదు నాన్న. రైట్? See the next program అన్న, నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ థింగ్ అన్న, Python is compiled by using yes, compiled by using interpreter nana. Please note this nana, answer is interpreter nana. Next nana, which of the following is the operator is used to check the substring of given main string nana. So just now we had discussion, right? In operator nana, in operator. Next nana, this is the equation. If you perform the operations చూడనా, first 1 2 right 3, you just check it with the operations nana. ఈ operations perform చేస్తే you will get the answer nana, right? ఏం బాబు, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగనన్నా, నేను కొద్దిగా ఫాస్ట్ గానే వెళ్తున్నాను బికాస్ ద క్విజ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఓవర్, రైట్? జస్ట్ డిస్కషన్ కోసం మాత్రమే ఓపెన్ చేశాను. How to get the last digit of a given value nana? How to get the last digit of a given n value? ఇచ్చిన n value లాస్ట్ డిజిట్ అనేది ఎలా సెపరేట్ చేస్తాము? Just now we had a discussion, right? So when you perform n modulo division 10, when you perform n modulo division 10, then you will get the result, right?
చూడండి next. So what is the output of this one? This is the float division. Float division అన్న ఏం బాబు చూడండి, this is the float division. You will get the same 1.25 వస్తుంది అన్న, 1.25 వస్తుంది. బట్ 5/4 అన్న, 5/4 మీన్స్ 1 వస్తుంది అన్న, 5/4 మీన్స్ 1 వస్తుంది, 1 వస్తుంది అన్న. సో 4.0 కదా, 4.0 అంటే 1.0 వస్తుంది. ఏం బాబు చూడండి, B is the answer. B is the answer అన్న. Which is the valid variable అన్న? Which is the valid variable? D, right? So var underscore C కాదన్నా, C contains space, right? ఇక్కడ space ఉంది చూడన్నా, space is there. That is why it is not a valid variable అన్న. So this is the valid variable. Option D is the valid variable అన్న. var underscore var, var underscore var అన్న, that is the valid variable. Which of the following is not a keyword nana? Which of the following is not a keyword? బాబు కంటిన్యూ కాదు నాన్న, ప్రింట్. కంటిన్యూ కాదు, ప్రింట్ నాన్న. బాబు ఈజ్ is also keyword. This is the function నాన్న, this is the function. This is not a keyword. ఓకేనా నాన్న? ఫస్ట్ వీడియో ఒకసారి మీరు రివైజ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఐడియా నాన్న. K is the factor of n if K is the factor of n అన్న ఎప్పుడు? చాలా మంది ఏంటంటే చూడండి, చాలా మంది ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారన్న, ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి దిస్ వన్ అన్న. చూడనా ఎందుకు? ఇఫ్ n మాడ్యులో డివిజన్ k అన్న 0 అవుతుంది కదా, ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న, n మాడ్యులో డివిజన్ k చెక్ చేయండి. సో ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ 2 కేసెస్ లో మనం రాయొచ్చు అన్న కోడ్ ని. ఈ 2 కేసెస్ యూజ్ చేసేసి మనము కండిషన్ ని సాల్వ్ చేయొచ్చు అన్న, కండిషన్ ని సాల్వ్ చేయొచ్చు మనం. So what is the output of this program? If you read 3.45, exactly na error, right? We had discussion on this also. ఎందుకు నానా? సో ఇక్కడ int ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా int వాల్యూ రీడ్ చేయాలన్నా, ఫ్లోట్ వాల్యూ రీడ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ అన్ ఎర్రర్ జనరేట్ చేస్తుంది నాన్న. What is the output of the statement? అన్నా చూడండి, నేను ఆల్రెడీ చెప్పానన్నా, మీరు డబుల్ కోట్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నారంటే సింగిల్ కోట్ యూజ్ చేయాలి, సింగిల్ కోట్ ప్రింట్ చేస్తున్నా డబుల్ కోట్ యూజ్ చేయాలి. బట్ హియర్ యూజ్ ఆల్ ఆర్ ద డబుల్ కోట్స్ అన్న, అన్ని కూడా డబుల్ కోట్స్ యూజ్ చేశారు. దెన్ దిస్ ద ఎర్రర్ అన్న, దిస్ ఇస్ ద ఎర్రర్. ప్లీజ్ చెక్ దిస్, ఆల్ ఆర్ యూజ్ డబుల్ కోట్స్ అన్న. ఏం చెప్పాను? యూ జస్ట్ రివైజ్ ద ఫస్ట్ వీడియో రివైజ్ చేస్తే విల్ గెట్ దన్ ఐడియా అన్న. డబుల్ కోట్ ప్రింట్ చేయాలంటే సింగిల్ కోట్ యూజ్ చేయాలి మెయిన్ స్ట్రింగ్ కి. సో సింగిల్ కోట్ యూజ్ చేయాలంటే డబుల్ కోట్ యూజ్ చేయాలన్న మెయిన్ స్ట్రింగ్ కి. ఏం బాబు? Heavy rain, due to raining, so this is tracked.
See, Nana. Sorry. See, the output is error, Nana. Okay. Yes, my voice is clear, right? Okay, Nana. See, the answer is error, Nana. Error answer. Okay, na? Now, చూడండి, and so bitwise and operator and OR operator, Nana. What is the output here? Bitwise and operator and OR operator, Nana. ఏనన్నా ఇక్కడ చూడండి. So what is the 12 value? What is the 13 value? What is the 11 value, Nana? చూడన్నా ఇక్కడ ఏముంది, అండ్ ఆపరేటర్, రైట్? సో చూడన్నా ఏముంది, 12 కి 13 కి 12 కి 13 కి అండ్ ఆపరేటర్, రైట్? ఇక్కడ ఆర్ ఆపరేటర్ కదా నాన్న. సో ఇక్కడ అండ్ ఆపరేటర్, ఇక్కడ ఆర్ ఆపరేటర్, రైట్? చూడన్నా, సో 0 1 0 0 1 1 కదా నాన్న. ఏం బాబు? సో 0 0 0 1 నాన్న, 1 1 1 1, సో 0 1 బాబు. ఇక్కడ అండ్ ఆపరేటర్, ఈ రెండింటి మధ్య ఆర్ ఆపరేటర్ నాన్న, ఈ రెండు మధ్య అండ్ ఆపరేటర్. చెక్ చేసుకో మీరు కావాలంటే. ద ఆన్సర్ ఇస్ 15 అన్న. ద ఆన్సర్ ఇస్ 15, రైట్? అర్థమవుతుందా లేదా? ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నానా? ఏనా ఐ గోయింగ్ వెరీ ఫాస్ట్? ఇవి ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి కదా నాన్న, ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్ కాన్సెప్ట్స్ నాన్న. సో అందుకని కొద్దిగా మనం ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ టైం స్పెండ్ చేస్తే మనం ఇంకా ఈ సెమిస్టర్ అవుతుందన్న. చూడండి, 27 లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 2 నాన్న, 27 లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 2. సో జస్ట్ కన్వర్ట్ దట్ వాల్యూ 27 కి మనము యూ జస్ట్ కన్వర్ట్ ద బైనరీ అండ్ యాడ్ ద 2 zeros నాన్న. 2 zeros యాడ్ చేయండి, దెన్ యుల్ గెట్ ద వాల్యూ నాన్న. 27 బైనరీ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసి జస్ట్ యాడ్ ద 2 zeros. 108 is the answer, Nana. 108 is the answer. Print 4 and 5 comma 5 or 5 4 comma 5. So what is the output here? 4 and 5 comma 4 or 5, Nana. చూడండి, ఆల్రెడీ మనం డిస్కషన్ చాలా అయింది నాన్న వీటి మీద. 4 and 5, సో బోత్ ఆర్ ట్రూ, రైట్? సో 5 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అన్న. 4 or 5, the 4 is print. అబు 5 4 is the output. నన్ను చెక్ చేసుకోండి మీరు ఒకసారి. Which of the following is used to comment the code? కోడ్ ని కమెంట్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ? హ్యాష్, రైట్? హ్యాష్ ఓన్లీ నాన్న. డి, హ్యాష్ ఓన్లీ. టైప్ ఆఫ్ ట్రూ నాన్న, టైప్ ఆఫ్ ట్రూ. బాబు టైప్ ఆఫ్ ట్రూ డి నాన్న, ఆప్షన్ డి, రైట్? See Nana, these are the yes. So anybody wants to speak, Nana? ఏమైనా మాట్లాడాలా మీరు? Somebody raised a hand. See, it's okay, Nana. See, so yeah, I'm going to start the session, Nana, today. The third part of the control structures, Nana. Third part of the control structures. Today we are going to see that the how while loop will work. See Nana, while loop అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాము. Yeah, Nana, negative marks are there. Negative marks are there. Already published marks, Nana. మార్క్స్ అన్ని కూడా పబ్లిష్ చేశాను చూడండి, చెక్ చేసుకోండి మీరు.
So 0.33 nana, 0.33, 1/3 nana. Yeah, so okay nana. You leave it that quiz. Now you just concentrate on the today lesson అన్న. చూడండి బాబు, మళ్ళీ చూడండి, మీకు ఇక్కడ జరిగేవే వస్తాయి నన్న ఎగ్జామ్లో, అవి కూడా కొద్దిగా ట్రిక్కీగా ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి, కొద్దిగా ట్రిక్కీగా ఉంటాయి. సి the while statement, how while statements looks like. చూడన్నా, evaluate the condition, yield true or false. చూడన్నా, based on the condition true అయితే, మీరు ఇచ్చిన కండిషన్ అన్న a greater than b అనే కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు it is going to execute the a greater than b or true, whatever it may be. అంటే when the condition is true, it is going to repeat the loop nana. Loop అనేది రిపీట్ అవుతుంది. We'll see nana. If the condition is false, exit the while statement and continue the execution of the next statement. చూడన్నా, కండిషన్ ట్రూ అయితేనే లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ ఎగ్జిట్ ద లూప్ ని ఎగ్జిట్ అయిపోతుందన్న. ఇఫ్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, ఎగ్జిక్యూట్ ద బాడీ అండ్ దెన్ గో టు బ్యాక్ స్టెప్ 1 అంటే మరి పైకి వెళ్తున్నా. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈక్వల్ టు 5 అన్న, n వాల్యూ 5 ఉంది, ఇక్కడ n గ్రేటర్ దాన్ 0. is n greater than 0 is a condition true or false? n equal to 0 ki chunana, n equal to 5, n is greater than 0, condition true or false? Yes nana, yes, right? When the condition true, you enter into the loop, so print n nana. N means it will going to print the 5. After that n value is goes to 4 nana, n value is goes to 4. See, n is greater than 0, now still is condition true nana. 4 is greater than 0 nana, 4 is greater than 0, condition true, right? Yes or no? Is the condition true, right? When the condition true, try to respond nana, don't sit idle. Now respond avutu undal nana. Chudandi, see, n greater than 4 greater than 0 nana, condition true, right? When the condition true, it prints the 4, again it prints the 4 nana, 4 print chestam. Chudandi, after that, so n equal to n minus 1 nana. Chudandi, so n value is goes to 3. బాబు చూడండి, ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ చూడండి, n వాల్యూ ఈక్వల్ టు 3 ననా. సో 3 గ్రేటర్ దాన్ 0, కండిషన్ ట్రూ, రైట్? కండిషన్ ట్రూ, రైట్? when the condition true, again it execute the statement nana, 3. after that again n value is goes to reduce to 2 nana, 2 greater than 0, condition true. in the condition true, చూన కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ బై డిఫాల్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి నన్న. కండిషన్ ట్రూ మీన్స్ ఇట్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద 2 ని ప్రింట్ చేస్తుంది నన్న. ఆఫ్టర్ దట్ n వాల్యూ is goes to 1, 1 is greater than 0, condition true, right? when the condition true, it going to print the 1. after that n value is goes to 0, 0 is greater than 0, 0 is greater than 0, condition false, condition false. when the condition false, you just get out of the loop, a loop నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారన్న మీరు. is this clear? so this is the syntax of while nana. while యొక్క syntax ఇలా ఉంటుంది nana. ఎలా ఉంటుంది while యొక్క syntax చూడండి. so while condition in brackets nana, condition colon nana, here body of the loop, after that next set of instructions nana. see babu, see nana, this is the syntax for the while loop. please note this syntax nana, syntax note cheskondi, syntax note చేసుకోండి nana. చూడనా, first thing nana, first thing I'm going to give a program nana. what is that program is print
ప్రింట్ యువర్ నేమ్ n టైమ్స్ నాన్న. ఓకేనా, మీ నేమ్ ని n టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలన్నా. ప్లీజ్ రిమెంబర్, మీ నేమ్ ని n టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలి. n టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలన్నా. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. నా వైల్ లూప్, సో ఇప్పటి వరకు మీరు పర్ఫెక్ట్ అయితే వైల్ లూప్ నేర్చుకుంటే ఆల్మోస్ట్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ almost 40% of the any kind of programs. 40% of the programs solve చేయొచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక లూపు. సో అప్ టు నౌ ద కాన్సెప్ట్స్ విచ్ యూ లెర్న్డ్, అవి దోస్ ఆర్ ద ఎనఫ్, దోస్ థింగ్స్ ఆర్ ఎనఫ్ నాన్న. అవి ఎనఫ్. చూడండి, అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ నాన్న, చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న. సో ఏంటన్న ప్రోగ్రాము, రీడ్ చేసిన n వాల్యూకి that many number of times మీ నేమ్ ప్రింట్ చేయాలి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నాన్న, మై నేమ్ ఈజ్ ప్రింట్ elevate nana. So this is my name, right? What should I do here? I need to print my name n times, right? N times print cheyalante I need to read the n value, right? Chunana, n equal to int of input nana. Chunana, int of input. Em babu, after this what should I do here? So I'm going to repeat the, yeah nana, n is a string nana. N is not a string, n is the number. See nana, what is my task here? I'm going to print the my name in n times, right? Means what I'm doing, so loop ఎప్పుడు యూస్ చేయాలంటే if you perform loop nana, గుర్తుపెట్టుకున్నా, loop అbu if condition అనాలి, while loop అనాలన్న. while if ని కొంతమంది if loop అంటారు నాన్న. అbu don't use if loop, this is the if condition anali. if condition analanna, while loop analanna. Em babu, while loop anali, please remember. So when you are going to use a loop na, loop eppudu use chestarante, if you perform the same task repeatedly, if you perform same task repeatedly. So here what task you are doing repeatedly? Printing, right? Here what task you are doing repeatedly na? Printing, right? So printing ni repeated గా చేస్తున్నారు మీరు అంటే కింద చూడనా. సో ఇక్కడ రిపీటెడ్ గా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ వైల్ నాన్న, అంటే లూప్ యూజ్ చేయాలి. సో ఐ డోంట్ నో కండిషన్ ఏమైనా మళ్ళీ చూద్దాం నాన్న, రైట్? సో లూప్ యూజ్ చేయాలి, రైట్? లూప్ లోపల ప్రింట్ పెట్టాలన్నా, లూప్ లోపల ప్రింట్ పెట్టాలి. ఇక్కడ క్లియర్. సో వాట్ కండిషన్ అవర్ నేమ్ విల్ బి ఇన్ స్ట్రింగ్. బాబు ఇక్కడ n అనేది గుర్తుపెట్టుకున్నా రామ్, ఇక్కడ n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఇంటీజర్. ఇక్కడ ఎలివేట్ అనేది మై నేమ్, అర్థమవుతుందా? n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇస్ ఇంటీజర్ ఆర్ స్ట్రింగ్? See what condition I need to include here? Tell me first. So ఏ kind of condition include చేయాలి నేను? చూడన్నా, ఏ కండిషన్ ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే చూడండి, నా నేమ్ n టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలన్నా, నా నేమ్ అనేది n టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే n టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అన్నారు అనుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అన్నారు అనుకోండి. సో 5 టైమ్స్, రైట్? 5 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలి అంటే 5 4 3 2 1, రైట్? అలా 5 టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ హియర్? సో n is greater than 0 నా, n is greater than or equal 1 నా, n is greater than or equal to 2 నా. సో రైట్, సో ఎలా రాయాలి ఇక్కడ చూడన్నా, ఒకవేళ 5 అనుకోండి, నేను ఎలా రాయాలి? 5 greater than 5 5 greater than 1 4 5 greater than 3 నా, 5 greater than 2 నా, 5 greater than 1 నా, 5 greater than 0 నా. చూడండి, 5 greater than 1 means 5 means condition false first time only. 5 greater than 4 condition true only for one time. 5 greater than 3 nana, condition true for 2 times nana. 5 greater than 2 condition true for 3 times. So 4 times, here 5 times nana. చూడండి ఎందుకు 5 times? 5 greater than 0 కి అవుతుంది, 4 greater than 0,
right? 4 greater than 0, 3 greater than 0, 2 greater than 0, 1 greater than 0. Okay na? 1 2 3 4 5, right? అలా మనం డిసైడ్ చేయాలన్నా ఏ కండిషన్ అయినా మీరు రాయండి, ఆ కండిషన్ ట్రేస్ చేయండి అన్న, దట్స్ ఆల్, రైట్? చూడండి ఇలా రాశాను అనుకోండి, ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్ ఏమవుతుంది, నాకు ఆల్వేస్ n వాల్యూ ఈస్ 5 ఓన్లీ, రైట్? సో ఇక్కడ 5 ఉంటుంది నాన్న, ఆల్వేస్ ద కండిషన్ ఇస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n వాల్యూ ఈస్ 5 నాన్న, n value is 5, always the value is 5 only, right? 5 greater than 0, 5 greater than 0, 5 greater than 0, like that you'll get the infinity times. So what should we do? We need to reduce the value for every iteration. First time 5 అయిన తర్వాత next time ఏం చేయాలి మనం, ఈ వాల్యూని రిడ్యూస్ చేయాలన్న, n equal to n minus 1. then this time what happen, చూడన్నా n value 5, so 5 కి ఏమవుతుందన్న, so 5 greater than 0, condition true, it prints a name print చేస్తుంది, right? then n value is goes to 4 greater than 0, condition true, it prints the name, n equal to 3 greater than 0, it print the condition, n equal to 2 greater than 0, it prints the name, n equal to 1 greater than 0, it prints the name, n equal to 0, the 0 is greater than 0, condition false, you stop the loop. 1 2 3 4 5 times it printed. Got it nana? చూడండి, see if you run this code 10 nana, 10 times it printed. Got it? So anybody have any doubts on this program? చూడనా బాబు, బేసిక్ లోనే మనం చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలన్నా. సి ఏ పాయింట్ దగ్గర ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే జస్ట్ గెట్ క్లారిఫై హియర్, ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకోండి. n ఈక్వల్ టు n మైనస్ 1 ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే n వాల్యూ రిడ్యూస్ అవుతుందన్నా. ఇది రాయకపోతే ఏమవుతుందంటే ప్రతిసారి మీ వాల్యూ ఎన్నే ఉంటుందన్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 రీడ్ చేశాను అనుకోండి అన్న, ఇక్కడ 5 ఉంటుంది, 5 గ్రేటర్ దాన్ 0, కండిషన్ ట్రూ, రైట్? సో మనకనేది ఆ వాల్యూ సేమ్ ఉంటుంది అన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కామెంట్ ఆన్ దిస్ లైన్, ఈ లైన్ కామెంట్ చేసి రన్ చేశాను అనుకోండి, చూడన్నా ఈ కామెంట్ చేసి ఒక 5 ఇచ్చాను అనుకోండి, చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫినిటీ లూప్. సో ఇన్ వాల్యూ ఆల్వేస్ 5, రైట్? ఇన్ వాల్యూ ఈస్ ఆల్వేస్ 5. సో వాట్ ఈస్ అవర్ టాస్క్? యూ నీడ్ టు రిడ్యూస్ ద కౌంటర్ కదా నాన్న, కౌంటర్ కదా. సో రిడ్యూస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎవ్రీ టైం. Is this clear? ఏనా చూడండి, నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ అన్నా, నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ find the sum of n natural numbers అన్నా. n natural numbers బాబు మీకు ఫార్ములా తెలుసు కానీ ఫార్ములా యూజ్ చేయదు, రైట్? సో ఇక్కడ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 4 ప్లస్ 5. చూడన్నా నేను 5 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, 5 is the input for example, so I'll get the 15 is the output. ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం చూడండి. ఏం బాబు చూడండి, sum of 5 numbers, sum of n natural numbers అన్న. find the sum of n natural numbers. You forgot about the formula. ఫార్ములాకి వచ్చే పక్కన పెట్టాను వితౌట్ ఫార్ములా. సో ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు? ఐ నో అబౌట్ ద ఫార్ములా బట్ ఐ డోంట్ నో ఫార్ములా. నాకు ఫార్ములా తెలియకపోతే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? యా లక్ష్మి ఆల్రెడీ డన్ దట్ ప్రోగ్రామ్. యా చూడనా, యూ జస్ట్ రిపీట్ వన్ కౌంటర్ అన్న, ఒక కౌంటర్ రిపీట్ చేయండి ఫస్ట్ టైం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీరు, 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ n, రైట్? మీన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ అడిషన్. అడిషన్ ఏం చేస్తున్నారో రిపీటెడ్ గా చేస్తున్నారా మీరు? యు గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ అడిషన్ ప్రాబ్లం. అడిషన్ ని మీరు రిపీటెడ్ గా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారా? ఏం బాబు
అడిషన్ రిపీటెడ్ గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారా చూడండి నా స్మాల్ చేంజెస్ ఎస్ ఈక్వల్ టు 0 ఇనిషియల్ గా ఎస్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది నా ఓకేనా ఇనిషియల్ గా ఎస్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది రైట్ సో సమ్ ఆఫ్ 5 నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ 1 వస్తుంది కదా +1 ఓకేనా సో ఎస్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది నాకు 1 అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు చూడండి ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ 1 ప్లస్ నెక్స్ట్ అన్న 1 తర్వాత 2 కదా 2 3 రైట్ నెక్స్ట్ అన్న 3 ప్లస్ నెక్స్ట్ అన్న 3 కదా 6 నెక్స్ట్ అన్న ఎస్ ఈక్వల్ టు 6 ప్లస్ 4 కదా నెక్స్ట్ వచ్చేది 10 నెక్స్ట్ అన్న 10 ప్లస్ నెక్స్ట్ 5 కదా వచ్చేది 10 ప్లస్ 5 బాబు చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు యూఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ అడిషన్ రిపీటెడ్లీ అడిషన్ ని రిపీటెడ్ గా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు అన్న పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు రైట్ చూడండి ఇక్కడ మనం ఏదైతే టాస్క్ చేసామో అదే టాస్క్ ని రిపీట్ చేస్తానన్నా చూడండి ఫస్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి 1 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి బాబు కౌంటర్ తీసుకున్నాను ఆ కౌంటర్ చేస్తుంటే ఒక్కొక్క వాల్యూ ఇస్తున్నాను ఎంతవరకు ఇస్తుంది చూడండి ఇక్కడ కండిషన్ ఏం రాస్తున్నాను ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n రాస్తాను ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n రాస్తానన్నా వేసినానా బాబు చూడండి కౌంటర్ ఆ కౌంటర్ అనేది n వరకు రీచ్ అవ్వాలి అని గుర్తుపెట్టుకున్నానా n వరకు రీచ్ అవ్వాలంటే చూడండి 1 రావాలి 2 రావాలి 3 రావాలి 4 రావాలి 5 రావాలి 6 రావాలి 7 రావాలి అండ్ సో ఆన్ n వరకు రావాలి రైట్ ఈచ్ టైం ఏం చేయాలి నేను ఈచ్ టైం s ఈక్వల్ టు s ప్లస్ i right every time the value should be increment right I equal to I plus 1 see nana the result is available at the print s na చూడండి చూడన్నా అబ్బు చూడండి ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఈ ప్రోగ్రాము ట్రేసింగ్ అన్న దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as a ట్రేసింగ్ అంటారు ట్రేసింగ్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూడండి అన్న ట్రేసింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ n వాల్యూ 5 తీసుకున్నాను నేను దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as a ట్రేసింగ్ చేస్తాను చూడండి n value 5 nana right n value 5 so initial ga naku s value is 0 and I value is 1 nana right after this chudana for I value is 1 I value 1 ainappudu nana 1 less than or equal to 5 condition true or false is a condition true or false nana 1 less than or equal to 5 condition true or false right when it is a true what you perform in the body of the loop s equal to s plus I nana అంటే s equal to 0 plus 1 nana అంటే s value 1 అయిపోయింది so I value is goes to 2 nana I value is goes to 2 yes or no I equal to I plus 1 nana so I equal to I plus 1 I value is goes to 2 nana right I value is goes to 2 see 2 less than or equal to 5 condition true right condition true right condition true right so when the condition true again you perform s equal to now what is the s value what is the s value nana what is the s value 2 right what is the s value I'm asking 1 right and what is the I value 2 right 3 nana next nana I value is goes to 3 right I value is goes to 3 nana now so 3 less than or equal to 5 condition true right condition true right so s equal to what is the s value now what is the s value now 3 plus what is the I value now s value ఎవరో 1 అంటున్నారన్నా లాస్ట్ ఇయర్ చెక్ చేయండి so the value is 6 nana 6 less than or equal to 5 condition true sorry see nana value is 6 nana next nana I value is goes to 4 I value is goes to 4 4 less than or equal to 5 nana 4 less than or equal to 5 is the condition true or false true right is the condition is true when the condition is true s equal to s plus 6 plus I value is 4 right the result is 10 nana next nana so I value is goes to 5 5 less than or equal to 5
condition true nana. When the condition true, s equal to s plus s value is 10 plus I value is 5. Result is 15. Next nana, I value is goes to 6. 6 less than 5. Condition false. You just get out of the loop and print the s value. What is s value? What is s value? 15. Got it? Nana, this is the procedure is called as a tracing nana. This is the more powerful than the people who will execute the computer అన్న కంప్యూటర్ లోకి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికంటే ఇదే పవర్ఫుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలా ఎవరైతే కోడ్ నేర్చుకుంటారో వాళ్ళ కంప్యూటర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దే కెన్ లెర్న్ యూజింగ్ దిస్ ట్రేసింగ్ అన్న. ట్రేసింగ్ యూజ్ చేయడం ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు కోడ్ ని. రైట్ రైట్ ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఆర్ ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అన్న? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నా అడగండి. ఆల్రెడీ ఐ టోల్ యూ ఐ పుట్ మెసేజెస్ ఆర్ ద ప్రైవేట్ అన్న. సో మీరు పంపించిన మెసేజ్ నాకు మాత్రమే వస్తుంది. సో డోంట్ గెట్ ద షై. Right? See, is this clear? I'm asking you, I'm asking you only voice. Yes, Nana. True, Nana. For example, 5 is the input, 15 is the answer. Nana, please write a factorial of given number, Nana. Factorial of given number. Given number, Nana. For example, n equal to 5 అని ఇచ్చారు అనుకుంటున్నా. అవుట్పుట్ ఎలా రావాలి మనకు? 1 into 2 into 3 into 4 into 5 equal to 120, Nana. Same, just now you have performed 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 equal to 15 print చేశారు కదా. సో ఒక చిన్న చేంజెస్ అన్న, స్మాల్ చేంజెస్ విల్ గెట్ ద యువర్ అవుట్పుట్. యా, వాట్ చేంజెస్ రిక్వైర్డ్? యా భవాని, ఎస్ యువర్ కోడ్ ఇస్ రైట్. గుడ్. ప్రసూన్న, ఎస్ యువర్ కోడ్ ఇస్ రైట్ అన్న. అన్న ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఇంటూ ఐ అని పెడితే సరిపోతుందా? ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఇంటూ ఐ అని పెడితే సరిపోతుందా? ఇస్ ఇట్ ఎనఫ్? నా డూ ఇట్ ఇన్ ద పేపర్. డూ ఇట్ ఇన్ ద పేపర్. నా పేపర్ తీసుకొని ట్రేస్ చేయండి కోడ్ ని. నా కోడ్ ని ట్రేస్ చేయండి. ప్లీజ్ పర్ఫార్మ్ ద ట్రేసింగ్ విత్ ద 5 నాన్న. n ఈక్వల్ టు 5 తీసుకునేసి ట్రేస్ చేయండి కోడ్ ని. ఎవ్రీ వన్, ప్రతి ఒక్కరు కూడా, కంప్యూటర్ ఉన్నా లేకపోయినా జస్ట్ ట్రై ఇట్ విత్ ద ట్రేసింగ్. నాన్న యూ జస్ట్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్. మన గ్రూప్ లో ప్రతి ఒక్కరు పోస్ట్ చేయాలి చేసిన ప్రోగ్రామ్ ని. గుర్తుపెట్టుకున్న ఆ ట్రేసింగ్ ఉంది కదా, ఆ ట్రేసింగ్ ఒక ఇమేజ్ ని జస్ట్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయండి అన్న. everyone should post that group.
ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు పోస్ట్ ద ట్రేసింగ్ నాన్న, ట్రేసింగ్ ని పోస్ట్ చేయండి అంటున్నాను. ఇందువరకు నేను ట్రేస్ చేశాను కదా కోడ్, ఆ కోడ్ ని పోస్ట్ చేయండి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో. ఇప్పుడే పోస్ట్ చేయాలన్నా. నౌ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ నీడ్ టు పోస్ట్ ద డేటా. ఇప్పుడే పోస్ట్ చేయాలి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద 5 minutes టైం నాన్న. కోడ్ రాసి పక్కన పోస్ట్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. కోడ్ షుడ్ బి దేర్. కోడ్ పక్కన ట్రేసింగ్. సో టుగెదర్ యూ నీడ్ టు పోస్ట్ ద డేటా. I'm asking you to post in the WhatsApp group. మొబైల్ తో ఏం పని ఉంది నాన్న? ఓన్లీ 1 member posted up to now. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కౌంటబుల్ నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద some more strict manner. So this time I removed some students na. ఒకటనా, డోంట్ టెల్ ద రీజన్స్ చెప్పడానికి ఎప్పుడు రెడీగా ఉండొద్దు. రీజన్స్ చెప్తే ఎవరు వినరు. నో వన్ లిజన్ యువర్ రీజన్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓన్లీ ద పీపుల్ విల్ లుక్ ఇన్ టు యువర్ సక్సెస్ అన్న. సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు చెప్తేనే వింటారు, కానీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు చెప్తే వినరు. సో డోంట్ టెల్ ద రీజన్స్ టు ఎనీ వన్. ఎస్ నాన్న. చూడండి, ఏ స్మాల్ చేంజెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ హియర్ నాన్న. చూడండి, ఫస్ట్ చేంజ్ ఈజ్, ప్లీజ్ నోట్ దీస్. చాలా మంది ఏమనుకుంటే సార్ ఇక్కడ ఎస్ ఇంటూ ఐ పెడితే అయిపోతుంది కదా అనుకుంటున్నాను అన్న. ఇక్కడ ఎస్ ఇంటూ ఐ పెడితే అయిపోతుంది కదా అనుకుంటున్నా చూడండి అన్న. ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 0 నాన్న. ఆన్సర్ ఈస్ 0. వై నాన్న? ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మ్ మల్టిప్లికేషన్ విత్ ఎనీ విత్ 0 నాన్న. 0 తో చూడండి, ఎస్ ఉంది కదా, ఎస్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్? ఎస్ ఇంటూ ఐ నాన్న. So what is S value? 0, right? 0 into anything 0, right? Yeah, no. So always you'll get the 0. Is this right? So what change required? Then what change required here? Tell me. What change required? Yes or no? Exactly. Here is required 1, Nana. Required 1. See, if you perform 120. See, now this is the code. చూడనా, మళ్ళీ ట్రేసింగ్ చూపిస్తాను చూడండి. ట్రేసింగ్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే, షుడ్ టేక్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా. చూడండి, n ఈక్వల్ టు 3 తీసుకుంటున్నాను, నాట్ మచ్ నాన్న, 3 తీసుకుంటున్నాను. చూడండి, s వాల్యూ ఈజ్ 1 and I value is also 1 nana initial ga, right? See, when I equal to 1, 1 is less than or equal to 3, condition true, right? In the condition true, s equal to s into s value enta nana. What is s value? What is s value? Initial ga what is s value? 1, right? 1 into what is I value? What is I value? 1 nana. So result is 1. After that, I equal to I plus 1 nana. I value is goes to 2, right?
2 less than or equal to 3. Condition true, right? In the condition true, again you perform this operation. So what is S value now? S value is 1 only, right? 1 into, what is I value? 2. So the result is goes to 2, Nana. After this, I value is goes to 3. 3 less than or equal to 3. Condition 3. When the condition 3, S equal to, what is S value now? What is S value now? 2, right? 2 into 3, Nana, 6. Then I value is goes to 4, Nana. 4 is less than or equal to 3. Condition false. When the condition false, you just got out of the loop. So you're going to put in the S value. What is S value? What is S value, Nana? 6, right? S value is 6 only, right? So 3 factorial value is 6. Got it? So this is called as a tracing, Nana. This is called as a tracing. Is this clear? Or do you have any doubts here? No, anyone, anybody have any doubts regarding this? Please ask me. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అన్న. Please get clarify here. సో మేబీ ఈ క్లాస్ మొత్తం ఇదే స్లైడ్ మీద చెప్పినా నాకేం ప్రాబ్లం లేదన్న. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ క్లియర్ విత్ ద వైల్ లూప్ తో క్లియర్ గా ఉన్నారంటే కనుక యూ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఏవైనా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పీక్ యూ జస్ట్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద చాట్ లో అన్మ్యూట్ చేయమంటే ఐ కెన్ అన్మ్యూట్ యూ. ఓకేనా? సో యా నాన్న. So only 2 or 3 members are responded. What about the remaining? Is this clear? యా నాన్న. కొంతమంది ఏమంటారు సార్ n ఈక్వల్ టు n-1 చేయొచ్చా అంటున్నారన్న. అలా కూడా చేయొచ్చు నాన్న. అలా కూడా చేయొచ్చు. చూడండి. అలా చేయాలి అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. సీనా, ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మ్ విత్ n తో పర్ఫార్మ్ చేయాలంటే కనుక చూడనా, n ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అని రాశారు కదా, యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ సేమ్ థింగ్ నాన్న. సో హియర్ యూ కెన్ యూజ్ n and here you can use n equal to n-1 nana. Right? If you run this code 120, same answer nana. Chunana, without using I you can perform the like this also. Ila kuda perform cheyochu nana. Em babu చూడండి, here the first time ఏమవుతుంది చూడండి, s equal to s into 5. ఫస్ట్ టైం 5 మల్టిప్లై అవుతుందన్న. నెక్స్ట్ 4 మల్టిప్లై అవుతుంది, నెక్స్ట్ 3 మల్టిప్లై అవుతుంది, నెక్స్ట్ 2 మల్టిప్లై అవుతుంది, నెక్స్ట్ 1 మల్టిప్లై అవుతుంది. ఏం బాబు ఇలా మల్టిప్లై చేసినా ఒకటే, s into 1 into 2 into 3 into 4 into 5 ఇలా మల్టిప్లై చేసినా సేమ్ నాన్న. బోత్ ఆర్ సేమ్, రైట్? బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్ నాన్న? బాబు ఇలా రాస్తున్నామా అలా రాస్తున్నామా అని కాదు, మీరు రాసిన కోడ్ ని ట్రేస్ చేయడం నేర్చుకోండి అన్న. ఎన్ వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా అన్న, ఎన్ వాల్యూ రీడ్ చేసినా కదా నేను ఇక్కడ. ఎన్ వాల్యూ తీసుకున్నాం కదా అన్న, 209 రోల్ నెంబర్. ఐ టుక్ దిస్ ఎన్ వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా అన్న. ఏమబు రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్. ఇస్ దిస్ క్లియర్ అన్న? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ గెట్ క్లారిఫై హియర్. నా మీకు పర్ఫార్మెన్స్ విచ్ వన్ ఇస్ ద ప్రిఫర్డ్ సార్? ది మెథడ్ ఇస్ నా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రిఫరబుల్ మెథడ్ అన్న. అలా ఏం లేదు ఇక్కడ, ప్రిఫరబుల్ మెథడ్ ఏం లేదు అన్న. సో బోత్ ఆర్ సేమ్ కోడ్స్. అక్కడ ఎందుకు ఒక వేరియబుల్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం నా, యూ టుక్ ద వన్ వేరియబుల్ ఎక్స్ట్రా, దట్స్ ఆల్. ఓకేనా? మెథడ్ ఏం లేదు నా, బోత్ ఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ మెథడ్, సేమ్ మెథడాలజీనే యూజ్ చేస్తున్నాం. నా పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ఇచ్చాను కదా, సో 10 నుంచి 4 వరకు ఇచ్చానన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ షుడ్ బి మెయింటైన్. సో కంపల్సరీగా నెక్స్ట్ వీక్ మెయింటైన్ చేస్తూ వెళ్ళాలన్నా, మెయింటైన్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద అటెండెన్స్. అటెండెన్స్ 50% చేశానన్నా, ఎగ్జామ్ 50% చేశాను. బాబు నెక్స్ట్ వీక్ ఏం చేస్తున్నా అడిగినా, అటెండెన్స్ అనేది 30% ఉంటుందన్నా, ఎగ్జామ్ అనేది 70% ఉంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జామ్ కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ వీక్. సో నెక్స్ట్ వీక్ మనకు ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చాలా వస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి.
రైట్. చూడనా ఇంకా ఫస్ట్ స్లైడ్ లోనే ఉన్నాం మనం ఇక్కడ. సో ఇన్ఫినిటీ లూప్ నానా, ఇన్ఫినిటీ లూప్ జస్ట్ నౌ యూ హ్యావ్ సీన్ రైట్ ఇన్ఫినిటీ లూప్. చూడండి వైల్ ఆఫ్ ట్రూ రాసామనుకున్నా, ఇఫ్ యూ రైట్ వైల్ ఆఫ్ ట్రూ, వైల్ ఆఫ్ ట్రూ మీన్స్ ఆల్వేస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ రైట్. ఏనా వైల్ ఆఫ్ ట్రూ మీన్స్ ఇక్కడ చూడనా వైల్ ఆఫ్ సీననా వైల్ ఆఫ్ ట్రూ right, print of high. Chunana, this meaning, what is this meaning? So always condition is true, right? Yeah, always the condition is true. Yes or no? Always the condition is true, right? Condition true అయినప్పుడు high అనేది print అవుతూనే ఉంటుంది కదా. చూడనా if you run this code high అనేది print అవుతూనే ఉంటుంది నాన్న. keep on printing because there is no chance to get the loop is false. Yes or no? There is no chance to get the loop is false. Loop అనేది false అవ్వదు. Loop అనేది false అవ్వదు. That is why this is the repeated process నాన్న. చూడండి, this is the repeated process. Is this clear? This is the repeated process నాన్న. ఆ loop అనేది keep on printing the data. డేటాని ప్రింట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఏం బాబు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడనా, now if you use a 4 nana, if you use a 4 what will it will print? If you use a instead of true nana I can use a 4. What is the output? What is the output nana? నన్న ఇక్కడే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అన్న. ఇక్కడ 4 అంటే 4 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుందని ఎలా చెప్తున్నారు మీరు? హౌ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ 4 టైమ్స్? చూడండి, ఫస్ట్ టైం 4 ఉంటుంది బాబు, ఫస్ట్ టైం 4 ఉంటుంది, హాయ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టైం 3 అవుతుందా? ఆర్ యు పర్ఫార్మింగ్ ఎనీ డిక్రిమెంట్ హియర్? ఏం బాబు ఏమైనా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారా? ఇక్కడ 4 ఉంది, సరే హాయ్ అని ప్రింట్ అయింది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళింది నాన్న 4 ఏ ఉంటుంది నాన్న. ఆల్వేస్ 4 రైట్, always data is 4 right. Yeah, 4 right. See, always the data is 4 means always the condition is true nana. So this is also infinity loop. Chudana, I told you only 4 operations false nana. Even cheppana only 4 operations matrame false ani cheppanu. What are those? What are those nana? 4 operations matrame false. ఏవి? 0, false, none, empty string nana, empty string. చూడండి ఆ సిచ్యువేషన్ లో మాత్రమే చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూజ్ ఎ నన్, సో నథింగ్ ఈస్ దేర్ రైట్. అండ్ ఇఫ్ యూజ్ ఎ 0, nothing is there right. If you use a empty string nana, nothing right. And if you use a false means that is a by default, nothing is there. Got it? రిమైనింగ్ మీరు ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేసినా కూడా చూడనా, ఏం యూజ్ చేసినా కూడా ద లూప్ విల్ ప్రింట్ నానా. Got it? Regarding the infinite loop nana, regarding the infinity loop బాబు n ఈక్వల్ టు 4 అంటే 4 టైమ్స్ ప్రింట్ చేస్తుందంటే గినా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడనా, ఇక్కడ n రాశారు నానా, ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు 4 రాశారు. నౌ is it print 4 times?
Is it print 4 times? Is it print 4 times? No, it doesn't print 4 times. The reason is you didn't perform any decrement operations. ఇక్కడ decrement operations ఏమీ perform చేయలేదు కదా. So that is the reason. If you perform n equal to n plus 1, then how many times it will print? If you perform n equal to n plus 1, how many times it will print? It will print, Nana? చాలా మంది 5 అని రాస్తున్నారు. Why it is a 5? Why it is a 5, Nana? It will print infinity times, Nana. అంటే print చేస్తూనే ఉంటుంది. It prints infinity times. It will print, keep on printing, Nana. Keep on printing. Because n value 4 తర్వాత 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So value అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతూనే ఉంటుంది. It doesn't get 0, right? 0 అనేది ఇక్కడ రాదు నాన్న మనకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ n పెట్టేసి ఇక్కడ n-1 పెట్టారు అనుకోండి. Then what is the output here? 4 times. It will print 4 times, Nana. 4 times ఇది print చేస్తుంది. This will print only 4 times. Got it? Now is this clear? Is this clear, Nana? Everyone is it clear with the infinity loops? Infinity loop తో క్లియర్ గా ఉన్నారు కదా నాన్న? Everyone. ఓకే సార్, ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ట్రూ రాశాను ఇన్ఫినిటీ లూప్ సార్, కెన్ ఐ స్టాప్ ద లూప్ ఇన్ మిడిల్ సార్? ఓకేనా? సో మిడిల్ లో ఏదైనా లూప్ ని స్టాప్ చేయొచ్చా సార్? yes nana, you can stop the loop using break, nana. Please note this. If you want to stop the loop, chunana, please note this, the statement break, nana. Break to exit the loop, nana. To exit the loop. To exit the loop. Loop నుంచి exit అవ్వడానికి you should use break, nana. లూప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వడానికి మీరు బ్రేక్ ని యూజ్ చేయాలి. సిననా, లూప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వడానికి బ్రేక్ ని యూజ్ చేయాలి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? చూడండి ఎలా బ్రేక్ ని యూజ్ చేయాలి. ఎలా బ్రేక్ ని యూజ్ చేయాలి అంటే కనుక చూడనా, n ఈక్వల్ టు చూడనా, ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్ 4 అంటే ఏం టైప్ చేస్తే అది ప్రింట్ అవుతుందనా? ఏనన్నా, నేను ఏం రీడ్ చేస్తే అది ప్రింట్ అవుతుంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఏం బాబు చూడండి, ఇంకా క్లియర్ కావాలంటే ఎంటర్ డేటాను ఎంటర్ చేస్తున్నాం. The information is chunana. Enter data high. The information is high. Error ఎందుకు రాలే అలా రాస్తే? శిల్ప, ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుందనా? ఎర్రర్ ఎందుకు రావాలి? Why you treat that this is an error? ఎర్రర్ అని ఎందుకు అంటున్నారు మీరు ఇక్కడ? See Babu, what is the error here? This is the infinity loop. You know that ఏమి డిఫైన్ చేయాలి? ఎందుకు డిఫైన్ చేయాలన్నా? The program starts with the loop only. లూప్ తోనే స్టార్ట్ అవుతుందన్న ప్రోగ్రామ్ అనేది. The program starts with the loop only. ఇక్కడ నేను ట్రూ అని పెట్టాను. సో ఆల్వేస్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, రైట్? ఏం బాబు ఫస్ట్ చూడండి ఏమొస్తుంది. ఫస్ట్ ఇది ప్రింట్ చేస్తుందా అడుగుతుందా? హాయ్ నేను టైప్ చేస్తామా? హాయ్ ని ప్రింట్ చేస్తుందా? ఆఫ్టర్ దిస్ ఇట్ గోస్ టు హియర్. సో కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, రైట్?
Again it comes to reading, printing, checking the condition, right? Condition true. Chunana first enti condition true nana. So true kada ikkadiki vastam. Reading, printing, condition true. Always the condition true means circle. Is this clear? Em babu, is this clear? Okay na? For example ana, now what I am going to do chunna ikkada nenu em chestunna ante na, so my program is, it is going to read a data nana, it is going to read and print the data, read and print the data, read chestunali, print chestunali, read chestunali, print chestunali until enter the stop nana, enter the stop. ఎప్పుడైతే నేను స్టాప్ అని ఎంటర్ చేస్తానో అప్పుడు స్టాప్ చేయాలన్న ప్రోగ్రామ్ ని. బాబు చూడండి, ఐ నీడ్ టు రీడింగ్ అండ్ ప్రింటింగ్ అంటిల్ ఎంటర్ ద స్టాప్. రీడ్ చున్ననా, రీడ్ అండ్ ప్రింట్ ననా, రీడ్ అండ్ ప్రింట్ ద డేటా, రీడ్ అండ్ ప్రింట్ ద డేటా అంటిల్ ఎంటర్ ద స్టాప్ ఆర్ ఎండ్ అన్న. మీరు మీ ఏ మెసేజ్ అని రాసుకోండి, రైట్? చూడనా అలా రాయాలి నేను. చూడండి దానికి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, చూడండి ఏనన్నా మెసేజ్ ఏంటి, స్టాప్ కదా, n ఈక్వల్ టు స్టాప్, రైట్? n ఈక్వల్ టు స్టాప్, రైట్? ఐ నీడ్ టు స్టాప్ ద ప్రోగ్రామ్. చెక్ చేయండి అన్నది. ఏం బాబు చూడండి, మీరు స్టాప్ రాస్తారా, ఎండ్ రాస్తారా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ హియర్. ఆ మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు మీ డేటా అనేది స్టాప్ అవుతుందన్న. ఏం బాబు అర్థమవుతుందా? చూడండి, ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్, నేను హాయ్ ఎంటర్ చేస్తే హాయ్ అని ప్రింట్ అవుతుందనా, హలో ఎంటర్ చేస్తే హలో అని ప్రింట్ అవుతుంది, ఎండ్ అని ప్రింట్ చేస్తే ఎండ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది, స్టాప్ అని ప్రింట్ చేస్తే క్లోజ్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్. గాట్ ఇట్? ఏం బాబు చూడనా? Here, please note this, break is used to exit the loop. Nana, please note this is the case sensitive nana. Small stop is different from the capital stop. Gurtupettukondi nana. Okay na? You should use a small stop only. Case sensitive. Sai Tej, this is the case sensitive nana. Already meeku telusinde kada, why you are asking the same thing? Yeah. Now is it okay nana? Now is it okay? Now is it okay? కొద్దిగా బ్రేకింగ్స్ ఉంటాయన్నా, ఎందుకంటే కొద్దిగా రైనీ ఉంది ఇక్కడ బయటంతా, రైనీ అన్న, దట్ ఈస్ ద రీజన్. Nana, break is used to exit the loop nana. Please note this, break is used to exit the loop. ఎప్పుడైతే చూడండి ఎంటర్ డేటా, సో హాయ్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి, హాయ్ ఈక్వల్ టు స్టాప్ ననా, హాయ్ ఈక్వల్ టు స్టాప్. is a condition is true or false? High equal to stop nana, condition true or false? False, right? Am I audible? Yeah nana, high equal to stop, condition false kada na. In the condition false, it comes to here and print the high nana, high ni print chestundi. Next time, if you read hello nana, hello equal to stop, condition false, right? It will print hello, right? Next, it will read end nana,
Sir, we want to exit if the user enters stop or stop. What is the program? అన్న స్టాప్ అని ఇవ్వాలన్నా ఆ స్టాప్ అనేది మీ ఇష్టం. మీరు ఒకవేళ కావాలంటే ఇక్కడ మీ నేమ్ ఇచ్చుకున్న స్టాప్ అవుతుంది అన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. సాయి తేజ్, కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఆ స్టాప్ ఆ క్యాపిటల్ స్మాల్ పక్కన పెట్టేయండి. యూ షుడ్ మ్యాచ్ ద స్ట్రింగ్, రైట్? స్ట్రింగ్ మ్యాచింగ్ చెప్తున్నాను నేను. మీరు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. నేను ఏం చెప్తున్నాను ఇక్కడ, మీరు ఏ స్ట్రింగ్ అయితే ఇక్కడ ఇస్తారో ఆ స్ట్రింగ్ ఇస్తేనే స్టాప్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ క్యాపిటల్ స్టాప్ ఇచ్చారనుకోండి, హౌ యూ కెన్ కంప్లీట్ ద స్మాల్ స్టాప్ నా? స్మాల్ స్టాప్ ఎలా కంపేర్ చేస్తుంది? నువ్వు గుర్తుపెట్టుకున్నా, ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ బ్రేక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. వెన్ ద బ్రేక్ ఎగ్జిక్యూట్, ఇట్ ఎగ్జిట్ ద లూప్, రైట్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్ అన్న? చూడండి. ఏం బాబు? నారాయణ, ఈక్వల్ 2 times తీసుకోవాలనే క్వశ్చన్ నువ్వు అడుగుతున్నావు అంటే నేనేం మాట్లాడాలి ఇంకా? ఈక్వల్ ఒకసారి తీసుకుంటారా? ఏనన్నా మీరు అసలు వింటున్నారా? ఏనన్నా ఈక్వల్ సింగిల్ టైం తీసుకుంటారా? ఎన్ని ఈక్వల్ టు స్టాప్ తీసుకుంటారా? Still it is breaking, Nana? Still is it breaking?